सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे दे नाल। अज वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे है तो इस दौरान गलबात करांगे उन्हां लोकां दी जिहड़े मैंटल हैल्थ दे नाल जूझ रहे ने, जिहड़ियां बहुत सारियां अजिहियां समस्यावां ने दिमागी तौर ते जिहड़ियां जुड़ियां हुंदियां ने उन्हां दे नाल जूझ रहे ने, क्योंकि बहुत सारियां अजिहियां गल्लां ने जिहड़ियां कई बार सामने नहीं आ पांदियां। तां अज वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे ते असीं गलबात भी करांगे माहिरां दे नाल कि आखिरकार की जो मंग है उन्हां दे परिवारां दे वल्लों कीती जांदी है जिन्हां दे बच्चे दिमागी तौर ते ठीक नहीं ने, की भरोसा जिहड़ा है उन्हां नूं पिछले समय तो दिता जा रहा है, क्योंकि जिहड़े केयर होम ने उन्हां दी घाट दी गल जरूर पिछले समय तो सामने आ रही है कि केयर होम दी घाट फिर जो चंडीगढ़ होवे या फिर देश के होर हिस्से होण, उत्थे जो दिमागी तौर ते परेशान लोग ने उन्हां दे लई केयर होम दी घाट होण दे कारण उन्हां दा ध्यान नहीं रखिया जा रहा। तो कई अजिहे मापे ने जिहड़े परेशान ने कि साडे जाण तो बाद उन्हां दे बच्चों का की होवेगा जिहड़े दिमागी तौर ते परेशान ने। इस लई केयर होम की मंग की जा रही है। चंडीगढ़ के लोग भी ये लोड़ जिहड़ी महसूस कर रहे हैं। चंडीगढ़ तकरीबन 2 साल तो मैंटल केयर होम की मांग चुकी जा रही है, जिथे दिमागी तौर ते बीमार लोगों की संभाल हो सके। मापे चाहते हैं कि अजिहा केयर होम बने जिस विच उन्हां दे बच्चों की देखभाल हो सके। चंडीगढ़ विच कुछ बच्चे इस तरह पीड़ित ने कि बोलण तो भी असमर्थ ने, अपने घर दा रस्ता तक किसी नूं समझा नहीं सकते अते मापे फिक्रमंद ने कि उन्हां तो बाद उन्हां दे बच्चों दा की होवेगा। हमने जो चैलेंजेस अब तक फेस किए हैं वो ये हैं कि थ्रू आउट द डे 24 घंटे 7 डेज़ हमें उसका हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। अभी तक हमने काफ़ी अच्छी तरह से उसको संभाला है और टाइम डिवोट किया है, कर सकते थे, लेकिन आगे जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है तो बच्चे का टेक केयर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो हमें ये चिंता रहती है कि अब क्या होगा इनका। चंडीगढ़ में कोई ऐसा केयर होम होना चाहिए जो ऐसे बच्चों का देखभाल करता रहे। तो हम जैसे टेक केयर नहीं कर सकते, तो ऐसे होम में ऐसे बच्चों का टेक केयर हो सके। ट्राई सिटी के डॉक्टरों ने पुष्पांजलि एनजीओ नाल मिलकर एक सर्वे किया सी, जिस दौरान 70 तो वध मापिया ने केयर होम की लोड़ जाहिर की सी। इस बारे प्रशासन नाल भी गलबात चल रही है ते गवर्नर नू ईमेल लिखे जा चुके ने, पर अजे तक कोई हल निकल नहीं सकिया। हालांकि थोड़ा समा पहला सैक्टर 21 दे चिशायर होम नू केयर होम बनाउण दी गल चली सी, पर मापे इस ते राजी नहीं होए। समाज सेवियों का कहना है कि पिछले साल चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार ने भरोसा दिता सी कि जदों इंदिरा हॉलीडे होम प्रशासन अधीन हो गया तो उसनू केयर होम ऐलान दिता जाएगा। ये हॉलीडे होम हुण प्रशासन के अधीन है, पर प्रशासन इसनू ओल्ड एज बनाउण दी गल कह रहा है। नवंबर 2018 शुरू किया सी ते ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। रिप्रजेंटेशन भेजी, गवर्नर नू मिले, एडवाइज़र नू मिले, बहुत सारिया मीटिंग्स हुई, एडवाइज़र ऑफिस, गवर्नर ऑफिस। फिर लास्ट ईयर जुलाई च इन्होंने मेरे तो लिस्ट मंगी कि किन्ने बंदियां की जरूरत हैगी है लॉन्ग टर्म ग्रुप होम्स की, तो मैं 70-72 बंदियां की लिस्ट इन्हों दिती जुलाई विच लास्ट ईयर। 1-2 ऑप्शनस दित्तियां गई पर बाद चों वो भी यूजफुल नहीं साबित हुई। तो बेसिकली फिर अक्टूबर नवंबर के बाद इन्होंने एक तरह नाल मूँह ही मोड़ लिया इस प्रॉब्लम तो, इस इशू तो। एडवाइज़र की ही सजैशन सी लास्ट ईयर कि जो इंदिरा हॉलीडे होम साढ़े कोल आ जाएगा, उत्थे बहुत जगह है, असी उत्थे ग्रुप होम लॉन्ग टर्म ग्रुप होम शुरू करांगे। जदों आ गया उदों गवर्नर साहब कहते कि इत्थे असी हाई एंड ओल्ड एज होम बनावांगे। उधर डॉक्टरों ते स्पेशल एजुकेटरों का कहना है कि आने वाले समय च अजे ग्रुप होम की जरूरत होर बढ़ेगी, इसलिए चंडीगढ़ च अजिहा ग्रुप होम बनना चाहिए है जो बाकियां लई मॉडल बने, क्योंकि ज्यादातर होम सिखलाई स्कूल ने जिथे पूरे दिन की संभाल नहीं होंदी। सर्वे कंडक्ट किया सी जिहदे च ये आया सी कि कई लोकां नूं इस तरह के होम्स की जरूरत हैगी। चंडीगढ़ एक तरह की मॉडर्न सिटी है, तो इहो जी सिटी विच जिथे ओल्ड एज होम्स भी हैगे, ब्लाइंड लोकां लई भी होम्स हैगे, ते होर लोकां लई भी हैगे, इस तरह
ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਮ ਅਗਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਤੇ न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होएगा इंडिया दे विच। स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड होता है, तो बच्चों को हैंडल करना इज़ अ बिग डील फॉर देम। तो वो बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी वर्ड रहते हैं। ये जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो डिपेंडेंट ही रहते हैं पेरेंट्स पे। डिपेंडेंसी उनको और भी ज़्यादा वर्ड करती है पेरेंट्स को कि उनका फ्यूचर में क्या होगा आफ्टर देम। तो इसके लिए उनको एक स्पेशल होम की ज़्यादा ज़रूरत है। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਸ ਜਦੋਂ ਸੀਵੀਅਰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਨੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। जो मेंटल जिनको हेल्थ इश्यूज हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। इन दैट केस बहुत सारे लोग हैं जिनको कि नीड्स है कि उनको एक ऐसी जगह मिले कि जहाँ पे वो सारा दिन बिज़ी रह सकें, एंगेज रह सकें, या पेरेंट्स को कुछ उस तरह की एक फैसिलिटी मिले जहाँ पे कि वो अपने बच्चों को भेज के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। अब ये केयर होम्स की जो बात हो रही है, ये हमें सबसे इम्पॉर्टेंट समझना है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे एक प्लेस मिलेगी जहाँ पे जो कि वेल ऑर्गेनाइज प्लेस होगी, जहाँ पे कि प्रोफेशनल्स भी होंगे, फैमिलीज भी होंगी और पेशेंट भी होंगे। तो उससे पेशेंट को फ़ायदा होगा कि एक होमली एनवायरनमेंट मिल रहा है, एट द सेम टाइम हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मिल रही है। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਫਵੇ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਤਯ ਵਿਕਰਮ ਰਮਰਤਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਦਿਤਯ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ ਵੜੈਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਨੇ? देखो ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਿਵ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 32 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੰਟਲੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
60-70 ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਓਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਕਿਊਟ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਦਿਤਿਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ PIL ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ ਵੜੈਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ UT ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 올ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਗਰੁੱਪ ਹੋਮਸ ਛੋਟੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਚ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰਫਲੀ 60% ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ, ਤੇ ਰਫਲੀ 30-40% ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਕੁਝ 올ਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਲ, ਇੱਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂੰ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂੰ। ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਇਹ ਇੱਕ ਨया 34 ਸੈਕਟਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੀਜਾ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਿਵਿੰਗ, ਏਬਲ ਡਿਸੇਬਲ ਆਲ ਪੀਪਲ ਟੁਗੇਦਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ NGO ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ NGO ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, NRIs ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵਿਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫॉर एवरीवन। बिल्कुल आदित्य जी, पर बार बार यही गल कही जा रही है कि फाइनल फैसला गवर्नर दे वल्लों लिया जाएगा कि इत्थे ओल्ड एज होम बनना है जिहदे कि ज्यादा आसार नहीं या फिर केयर होम बनना है। पर जदों ये गल मनोज परीदा दे कोलों भी पूछी जाती है जो प्रशासक ने, तो उन्हां दे वल्लों जो कहा जाता है कि सैक्टर 21 दे विच जो चैशायर होम है उसनूं केयर होम बनाउण दा काम चल रहा है, तो उस दे बारे की कहना है कि उत्थे क्यों नहीं राजी होया जा रहा कि उत्थे जेकर केयर होम बनदा है तां?
ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚਸ਼ਾਇਰ ਹੋਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ 9 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਫ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ 8 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 16 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 50-55 ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮਸ ਲਈ। ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇ 5-6 ਗਰੁੱਪ ਹੋਮਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਪਸ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਸ਼ਾਇਰ ਹੋਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਜੇਕਰ ਆਦਿਤਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੌਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰੌਡ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਮਨ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 8-9-10% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.5 ਤੋਂ 2% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਈਮੇਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਆਈਏਐਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ ਵੜੈਚ, 4 ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛਾਪ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਛਾਪ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸਿਟੀ ਫॉर ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਹੋਮ ਜੋ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਦਿਤਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ ਵੜੈਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। अज वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे ते गल कीती जा रही है उन्हां लोकां दी, उन्हां बच्चों की जिहड़े बोलण तो भी असमर्थ ने, चलन फिरन तो भी असमर्थ ने, इत्थों तक कि कई अपने घर का रस्ता भी नहीं दस सकते। ते अजिहे बच्चों का भविख दे विच की बनेगा, इहदी चिंता सब तो वध सता रही है उन्हां मापियां नूं। इस दे लई बहुत सारे लोग ने, एनजीओ ने, जेकर पुष्पांजलि एनजीओ की गल की जाए, बहुत सारे डॉक्टर ने चंडीगढ़ के जो मंग कर रहे हैं कि केयर होम बनना चाहिए, पर इस ते क्यों प्रशासन के वल्लों टाला वट्टिया जा रहा है कहने के बावजूद भी ये जिहड़ा सवाल जरूर लगातार बनया होया है। तो साडे नाल आदित्य विक्रम जी जुड़े हुए ने, डॉक्टर सिमी वड़ैच जुड़े हुए ने। तो आदित्य विक्रम जी, क्योंकि चंडीगढ़ ट्राई सिटी इसनूं कहा जाता है, तो चंडीगढ़ दे विच जिवें तुसीं भी कहा कि जेकर केयर होम बनता है तो इस दे लई आउण वाले समय दे विच चंडीगढ़ नूं याद किया जाएगा, इसका सन्मान भी किया जाएगा। तो जेकर चंडीगढ़ दे विच केयर होम बनता है तो सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि आस पास के लोग भी जिहड़े ने उन्हां नूं भी सहूलत हो सकती है, क्योंकि ये समस्या तो अजिही है नहीं कि जिहड़ी चंडीगढ़ दे विच ही है सिर्फ। बिल्कुल ठीक मैडम। मैं इहो जी ही PIL पंजाब ते हरियाणा ਲਈ भी फाइल की सी ते पंजाब सरकार नाल भी मैं हुण गल शुरू कर दी है। ये ज़रूरत हर डिस्ट्रिक्ट 'ਚ है
ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੀਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ NGOs ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5-6 ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ 5-6 ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਏਬਲ ਡਿਸੇਬਲ ਆਲ ਪੀਪਲ ਟੁਗੇਦਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ ਵੜੈਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੀ ਵੜੈਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।